قائد آباد کی حدود سے 7 سالہ بچی کی لاش ملنے کا واقعہ 7 روز گزرنے کے باوجود بچے کی شناخت نہ ہو سکی، زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں سلمان سلیم سے۔ سلمان بتائیے گا۔ دیکھیں بالکل ایک ہفتہ ہو چکا ہے قائد آباد سے 7 سالہ بچی کی جو ہے وہ لاش ملی تھی، اور یہ لاش جو ہے وہ نالے میں پھینکی گئی تھی بوری میں ڈال کے۔ تاہم اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی، مقدمہ بھی قائد آباد تھانے میں درج ہوا، لیکن جو شناخت ہے اس کا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ تاہم فنگر پرنٹس بھی لیے گئے، لیکن ابھی تک شناخت جو ہے وہ نہیں سامنے آ سکی ہے، اور مقتولہ کی جو لاش ہے وہ اس وقت چیپا سب خانے میں موجود ہے۔ پولیس نے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی، قائد آباد تھانے کے ارد علاقے اور اطراف کے علاقوں میں پتہ کیا کہ کسی کی کوئی بچی مسنگ ہے، تو ایسا پتہ چلا کہ 2 گھروں کی جو بچیاں ہیں وہ مس ہیں، لیکن ان کے والدین جب یہاں پر آئے جن اسپتال اور انہوں نے لاش کو دیکھا تو انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ تاہم ابھی تک بچی کی جو لاش ہے وہ سڑکانے میں موجود ہے، اور ایک ہفتہ اور رکھنے کے بعد اس لاش کو جو ہے وہ چیپا آرگنائزیشن کے جو افراد ہیں وہ جو ہے وہ تدفین اس کی کر دیں گے۔ تاہم مقدمہ درج ہوا ہے، لیکن انویسٹیگیشن اس کی رکی ہوئی ہے۔ مختلف جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے تحقیقات جاری ہے۔ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی ہوئی تھی، جو اس کا ڈی این اے سیمپل لیا گیا ہے اس کی بھی رپورٹ آنا باقی ہے، کیمیکل ایگزامینیشن کی رپورٹ آنا بھی باقی ہے، اور تاہم مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہے۔ ایس ایس پی ملیر سے ہماری اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تمام محرکات کو دیکھا جا رہا ہے اور اس قتل میں کون لوگ ملوث ہیں ان کا بھی پتہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف اوقات کار کی سی سی ٹی وی فوٹیجز پولیس نے حاصل کی ہیں، لیکن ابھی تک کچھ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا کہ لاش ایگزیکٹلی کس پوائنٹ کے اوپر پھینکی گئی، کیونکہ جہاں سے لاش ملی تھی وہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے تھے اس میں کوئی بھی شخص لاش پھینکتے ہوئے نہیں آیا، تو ممکنہ طور کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاش جو ہے وہ بہتی ہوئی آئی ہے، اور لاش کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ خراب تھی۔ تاہم تحقیقات جاری ہے، مزید پولیس اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ جی جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں ون ویلنگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ ملزم نعمت ضمانت پر عدالت میں پیش ہوا، جہاں عدالت نے اس پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے گواہان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں جواد آصف سے۔ جواد بتائیے گا۔ جی، ون ویلنگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا مقدمہ ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ اس مقدمے میں نامزد ہونے والے ملزم نعمت ضمانت پر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزم پر فرد جرم عائد کر دی، تاہم ملزم نے دوران سماعت عدالت کے سامنے اپنا اعتراف جرم کرنے سے انکار کر دیا، جس پر عدالت نے ملزم کے خلاف ٹرائل چلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے گواہان کو طلب کر لیا ہے اور مزید سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت کے مطابق ملزمان کے خلاف آئندہ سماعت پر جو ہے گواہان کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ ملزم کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے وہ دفعہ 279 کے تحت درج کیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے قائم مقام چیئرمین NIRC کی تقرری کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت کو مستقل چیئرمین مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ قوانین میں قائم مقام چیئرمین یا عارضی تقرری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں شوکت قرائی سے۔ جی شوکت، آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، انڈسٹریل کمیشن کے متعلق ایک درخواست تھی جس میں قائم مقام چیئرمین اس وقت کام کر رہا ہے، اس کی تقرری کے خلاف، قائم مقام چیئرمین کی تقرری کے خلاف درخواست داخل کی گئی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی۔ عدالت میں پٹیشنر کے جو وکیل تھے ان کا موقف یہی تھا کہ قانون کے مطابق قائم مقام چیئرمین کی تقرری نہیں ہو سکتی، اور اس کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ یا کوئی سٹنگ جج ہوں گے یا ریٹائرڈ جج ہوں گے، اس لیے کسی بھی کمیشن کے رکن کو قائم مقام چیئرمین نہیں بنایا جا سکتا۔ جس کے بعد عدالت نے اس کی جو پٹیشن ہے وہ منظور کرتے ہوئے کہا اور وفاقی حکومت کو ہدایت کی کہ قانون کے مطابق جو چیئرمین ہے مستقل طور پر انہیں تعینات کیا جائے، اور جو پٹیشنر کے خدشات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ جائز ہیں، کیونکہ کمیشن کا کوئی رکن قانون کے مطابق عارضی قائم مقام چیئرمین یا عارضی یا قائم مقام چیئرمین نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے مستقل چیئرمین کی تقرری کی جائے۔ جی یہاں آپ کو بتائیں، گڈز ٹرانسپورٹرز نے ڈیزل کی قیمت میں دوبارہ اضافہ مسترد کر دیا۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن محمد اویس چودھری کا کہنا ہے کہ ہم سے معاہدے کے تحت 15 روزہ قیمتوں کا نظام نافذ کیا جائے، ڈیزل پر عائد بھاری ٹیکسز اور ڈیوٹیز پر فوری نظر ثانی کی جائے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں۔ جی، ڈیزل کی قیمت میں ایک بار پھر ہونے والے اضافے کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ روزانہ ڈیزل کی قیمت کو بڑھانا نہ صرف ٹرانسپورٹرز کے لیے اضافی معاشی بوجھ بن رہا ہے، بلکہ یہ عوام کے لیے بھی مہنگائی لے کر آتا ہے۔ روزانہ قیمت میں اضافے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز اپنے کرایوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، طے نہیں کر پاتے، جس وجہ سے ٹرانسپورٹرز کو معاشی نقصان ہوتا ہے۔
इसी तरह अगर बात करें तो हुकूमत हमसे लेवी टैक्सेस की मदद में और दीगर जो टैक्सेस हैं डीजल के ऊपर, उनमें तकरीबन 100 रुपए से ज्यादा पैसे चार्ज कर रही है पर लीटर। तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है, जिसकी वजह से हुकूमत तो अपना खजाना भर रही है या आवाम की जेबों से, ट्रांसपोर्टर्स की जेबों से पैसा निचोड़ रही है, निकाल रही है, लेकिन ये ऐसा दबाव है माशी तौर पे जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए और आवाम के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अपने जो लेवी के टैक्सेस लगाए हुए हैं 100 रुपए से ज्यादा, उनमें कमी करे, उनको एडजस्ट करे, और ये जो 2, 4, 5 रुपए डेली कीमत बढ़ाना, डेली इसकी कीमत में इजाफा करना डीजल की कीमत में, इसको खत्म किया जाए और लेवी और दीगर टैक्सेस में कमी लाके डीजल को सस्ता किया जाए ताकि इसका फायदा बराह रास्त आवाम तक पहुंच सके। इसी तरह हमारा मुतालबा है कि डीजल की कीमत को हर 15 दिन बाद तब्दील किया जाए, क्योंकि ये जो रोजाना इजाफा है इसकी वजह से हमारे किराए जो हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान पहुंचता है। दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार की लागत 22 रुपये से बढ़ाकर 48 रुपये यूनिट की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, जिस पर सनतकारों ने बिजली मजीद महंगी होने को सनत के लिए खतरा करार दिया है। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सदीकी का कहना है कि बिजली की लागत आवाम समेत सनत के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगी। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। ये LNG का जो चक्कर आ गया है, इसकी वजह से भी हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होगी वो इतनी ऊपर चली जाएगी कि जो हमारे सप्लायर हैं, वो जितने भी हमारे बायर्स हैं, वो इन चीज़ों को बड़ा मॉनिटरिंग में रखते हैं, और जो वो मॉनिटरिंग में रखते हैं तो वो ऑर्डर देते वक्त अपने आप को देखना है कि यार अगर हम इस मुल्क में इनको कस्टमर को हम इंस्टा अगर इनको ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं तो इनके मुल्क की डायनेमिक्स कैसी है, इनके स्टेबिलिटी कैसी है, इनके सर्टेनिटी कैसी है। तो जब उनको हमारे यहाँ किसी भी चीज में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जब तक कुछ सर्टेनिटी मिलेगी, तो हमारी जो मैशत है वो हर आने वाले दिन के ऊपर डिक्लाइन से डिक्लाइन होती चलेगी, कम से कम होती चलेगी। और हम इस वक्त इस बात के मुतमिल नहीं हो सकता है कि हम अपनी ऑलरेडी जो हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो पीनट के बराबर रह गई है, हमारी मैशत में से कितने पैसे निकल के तो दुबई और कनाडा कहाँ चले गए, और अब जो लोग मैशत चला रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनके साथ भी इस टाइप के मसाइल होते रहेंगे और इस टाइप की गवर्नमेंट की गिमिक्स चलती रहेंगी तो फिर डेफिनेटली हमारी जो मैशत होगी वो बहुत ही जब बहाली का शिकार हो जाएगी। उसकी वजह से हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर्स के सिचुएशन को जितनी आपके यहाँ बेरोजगारी होती है ना, उतने आपके लॉ एंड ऑर्डर जो है मुतासर हो जाते हैं। तो हमारी फोर्सेस ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी इनमाक के साथ, बड़ा टारगेट करके, बड़ा फोकस करके हमको इन तमाम हालात से बचाया था। हमारे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो उनकी तमाम ये जितनी मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने बताते खुद वो इंटरफेयर कर रहा था, वो खुद उन्होंने इंटरविन करा और उन्होंने मैशत के ऊपर बहुत काम करा और उन्होंने डॉलर को स्टेबल कर दिया, उन्होंने सब कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट और हमारे यहाँ जो लोग अच्छा करने आते हैं उनमें शायद कोई चोर छपाई का गेम चलता रहता है कि एक चीज अच्छी होती है तो वो दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी अच्छी होती है तो वो तीसरी खराब हो जाती है। लेकिन हम हर वक्त किसी न किसी मुश्किल का शिकार रहते हैं जो हमारी मैशत को आगे नहीं बढ़ने देती, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है कि वो एबिलिटी है हम उसको सही तरह से पूरा कैश नहीं कर पाते। सिंध में वेक्टर बोर्न डिजीज़ की शरह में इजाफा, 88 बच्चों की हिलाकत रिपोर्ट। 8 माह के दौरान खसरा, खनाक और तशन से 88 बच्चे जहाँबाग, खसरा से 63, खनाक से 20 और तशन से 5 बच्चों की हिलाकत रिपोर्ट हुई है। बच्चों की हिलाकतों के अदाद शुमार ने सेहत आमा की सूरत हाल पर सवालात उठा दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिंध भर में वेक्टर बोर्न डिजीज की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है क्योंकि मौसम तब्दील हो चुका है। इस हवाले से रवां साल के दौरान 88 बच्चे जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं इन बीमारियों में मुब्तला होकर, जिनमें 8 माह के दौरान खसरा से 63 बच्चे इंतकाल कर गए हैं, खन्नाक से 20 बच्चे और तशन्नुज से 5 बच्चे जो वो हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। इस हवाले से महकमा सेहत के तर्जमान ने ये अदाद शुमार जारी कर दिए। ये तो वो सरकारी अदाद शुमार है, जब इसके अलावा गैर सरकारी अदाद शुमार की बात करें तो ये इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ अस्पतालों में अभी भी खन्नाक, तशन्नुज और खसरा के केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से हलाकतों में खैरपुर जो है वो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे रहा है, और इसी तरह कराची ईस्ट और बाकी जो जिले हैं ठट्ठा के वो दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। इस हवाले से जो है तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अवाम को चाहिए कि खासतौर अपने बच्चों को खसरा, खनाक और जो दीगर मुख्तलिफ बीमारियां उनसे बचाव के लिए फौरी तौर पर जो है वो वैक्सीन लाजमी लगवाएं और इस मौसम में घरेलू खुराक इस्तेमाल करवाएं ताकि मजीद बीमारियां ना फैल सके। और इस हवाले से जो EPA की जानिब से खास वैक्सीन लगाई जाती है वो वैक्सीन लाजमी लगवाएं अपने बच्चों को। जी इब्राहिम, साथ रहिएगा।
بلیوں کے شوقین افراد کے لیے بڑی خبر، شہر بھر میں بلیاں مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگی ہیں۔ ڈاکٹر مینا میمن کا کہنا ہے کہ بلیاں بخار، وائرل انفیکشن کے حوالے سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رنج سے۔ جی ابراہیم۔ جی دیکھیں، بالکل شہر قائد میں بلیاں پالنے والے یا بلیوں کے شوقین افراد کے لیے یہ بری خبر ہے کہ مختلف وائرل انفیکشن جو ہے وہ پھیل چکے ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پہ بلیاں جو ہے وہ ان وائرل انفیکشن کا شکار ہو کر مختلف اسپتالوں کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں، جو کہ جانوروں کے اسپتال ہیں، اور اسی طرح بڑی تعداد میں جو بلیاں ویٹنری اسپتال ریچمنڈ کراؤفورڈ یہاں ایم اے جناح روڈ پہ جو واقع ہے وہاں پہ بڑی تعداد میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے، اس حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر اپنائی جائے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر مینا میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیا کہیں۔ میڈم بتائیے گا، بلیاں بڑی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھر گیا ایسا لگ رہا ہے اسپتال بلیوں سے، کیا کہیں گے مالکان سے جو بلیوں کے شوقین ہیں، کیا کھلائیں کیا پلائیں اور کون کون سے وائرل انفیکشن آ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مینا میمن ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے انسانوں میں وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں، اس طرح سے جانوروں میں جیسے کہ پیٹس ہیں، اسپیشلی بلیاں ہیں، ان میں بھی بہت وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں جو کہ پھیل جاتی ہیں۔ اور یہ کہ ایک بلی دوسرے گھر میں چلی گئی، دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں، یا باہر اسٹری کیٹس بھی آ جاتی ہیں گھروں میں، تو ان سے یہ ایک سے دوسرے کو وائرس لگ جاتا ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ میٹنگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں، بٹ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میل یا فیمیل آلریڈی انفیکٹیڈ ہے۔ تو سب سے پہلے پیٹ اونر کو اس کا جس سے میٹنگ کروا رہے ہیں اینیمل کی، اس سے چیک کروائیں کہ آئدر یہ جانور جسے آپ میٹنگ کروانے جا رہے ہیں اس کو وائرل ڈیزیز تو نہیں ہے، وہ پریگننٹ ہونے کے چکر میں ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھ وائرس بھی کیری کر رہی ہے، تو وہ وائرل ڈیزیز اوبویسلی ایک پریگننٹ جانور ہوگا تو اس کے لیے تو ڈینجرس ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل جو جس طرح سے موسم چل رہا ہے، اس موسم میں ٹکس کی، فلیز کی، کیٹس کے اندر فلیز زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ صفائی ستھرائی نہ رکھنے سے، اور یہ کہ اس کا کیٹس ہیں آس پاس میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں زیادہ قریب کانٹیکٹ میں بیٹھتی ہیں، تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ بتائیں کہ ابھی دیکھا کہ حاملہ بلیاں بھی بڑی تعداد موجود ہیں، وہ کتنے رسک پر ہیں، ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جی، حاملہ کیٹس کے لیے ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو پہلے پتہ کرتے ہیں اگر حاملہ ہے تو پہلے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے الٹرا ساؤنڈ کی۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ چیک کرتے ہیں، اگر پریگننٹ ہے تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی میڈیسنس کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈیورنگ پریگننسی نہیں دینی چاہیے، ہم وہ میڈیسن اس کو نہیں دیتے۔ اگر پریگننٹ نہیں ہے تو اس کو نارملی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے اس موسم میں جہاں انسان بیمار ہو رہے ہیں وہیں پہ یہ بلیاں بھی بیمار ہو رہی ہیں، تو ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا جائے۔ جی، ایف بی آر کی آسان ٹیکس اسکیم پر تاجر برادری نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایف پی سی سی آئی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اسمال ٹریڈرز کے کنوینر عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ اسکیم کے تحت تاجروں کے لیے مختصر اور آسان ٹیکس فارم متعارف کرایا گیا ہے۔ سالانہ 20 کروڑ روپے تک کاروبار کرنے والے تاجروں کو اسکیم کے تحت رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں وسیم افتخار سے۔ وسیم بتائیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے آسان ٹیکس اسکیم جو کہ متعارف کرائی گئی ہے، جو کہ SRO 1166 ہے۔ عموماً جب اس طرح کی ٹیکس اسکیمیں آتی ہیں تو تاجروں کی جانب سے پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیکس اسکیم ہے جس کا نام آسان ٹیکس اسکیم ہے، یہ تاجروں کے لیے انتہائی سہولت کردہ یہ اسکیم ہے اور سہولتیں فراہم کرے گی تاجروں کو۔ اس وقت میں ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان، جو کہ FPCCI میں اسمال ٹریڈرز کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی کنوینر سے جانتے ہیں۔ کیا کہیں گے تاجروں کا اس اسکیم کے حوالے سے، کیا کہنا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی آسان ٹیکس اسکیم ہے، تو تاجروں نے اس اسکیم پہ کوئی اطمینان کا اظہار کیا ہے، کیا پورا بتائیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ جی، میں شکر گزار ہوں اپنے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا اور بلال اظہر کیانی صاحب کا، جنہوں نے ہماری اس اسکیم کو اپنا بنا کے پیش کیا۔ یہ اسکیم میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ مئی کے اندر جناب بلال اظہر کیانی صاحب کی قیادت میں شروع ہوئی تھی، اور یہ تمام وہ مطالبے ہیں جو ہم نے ان کو پیش کیے تھے، تمام شکلیں ہم نے ان کو دی ہیں کہ فارم جو ہے آسان ہو، فارم قومی زبان کے اندر ہو، فارم علاقائی زبان کے اندر ہو، فارم انتہائی مختصر ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جو فارم ہے یہ آدھے صفحے کا ہے، ایک صفحے کا بھی نہیں ہے، آدھے صفحے کا مختصر ترین فارم ہے جس کو کوئی بھی تاجر بآسانی بھر سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی وکلا کی، کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عام آدمی بڑے آسانی سے ایک ایپ ہے اس سے ہی بھر سکتے ہیں، اور اتنا آسان دیا اگر آپ
अपने खुद इसको भर के जमा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये बताइएगा मुझे कि इस स्कीम में ताजरों को क्या फ़ायदा होगा और कौन से ताजर इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, क्या क्राइटेरिया बनाया गया है और इसकी लास्ट डेट ज़रा बताइएगा। जी, इसमें देखिए इस तरह है कि वो मेरा ताजिर भाई जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं था, सबसे पहले तो ये स्कीम उसके लिए है, लेकिन वो लोग जो पहले से नॉर्मल रिजीम में जमा कराते आए हैं अपना टैक्स, वो भी इसमें आ सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 200 मिलियन यानी 20 करोड़ रुपए है कि वो छोटा ताजिर जो 20 करोड़ रुपए सालाना की तजारत कर रहा हो वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। इसमें 25,000 जो है वो लाजमी आपको देने हैं, जो कह लीजिए कि मिनिमम टैक्स है जो आपको देने ही देने हैं। इसके अलावा 1% टर्नओवर टैक्स है जो आपके जितने भी विदहोल्डिंग टैक्सेस आपके होते हैं, 13 अक़साम के विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, उससे आप इसको एडजस्टमेंट ले सकते हैं और बआसानी अदा कर सकते हैं। अच्छा जी, जहाँ तक फ़वाइद हैं, देखिए आज से पहले जो मेरे भाई रजिस्टर्ड नहीं थे उनको जब प्रॉपर्टी ख़रीदनी होती थी तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते, उनको गाड़ी, उनको कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती थी तो उनको बहुत ज़्यादा माली बोझ पड़ता था। टैक्स नेट में आने के बाद ना ही सिर्फ वो पाकिस्तान के बाशऊर और मुस्तनद कारोबारी शहरी बनेंगे, बल्कि अपने आप को खुद महसूस करेंगे कि उनको कितने फ़वाइद इससे हासिल हो रहे हैं। तफसीली गुफ्तगू हुई और अब्दुल रहमान का कहना है कि इस स्कीम के ज़रिए से टैक्स नेट में आने के बाद जो ताजिर बरादरी को मुख्तलिफ सहूलतें हासिल होंगी, और उसके साथ साथ इनका कहना है कि इस टैक्स स्कीम में जो है वो ताजरों के तमाम तर जो मुतालबात हैं, अहम मुतालबात हैं, वो माने गए हैं। बिल्कुल ताजिर बरादरी का एक मुतालबा था कि जो टैक्स के फॉर्म हो वो आसान हो और इसके साथ साथ वो उर्दू में हो, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है। और उसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये है कि जो ताजिर इस टैक्स स्कीम में शामिल होगा उस ताजिर के शोरूम या दुकान के बाहर एक QR कोड जो है वो नस्ब किया जाएगा, और उस QR कोड से फ़ायदा ये होगा कि FBR की जो टीम है उस QR कोड को देख के उस शोरूम में नहीं आ सकेंगी। और इसके साथ साथ ताजिरों को दीगर टैक्स की मद में भी जो है उनको सहूलतें फराहम की जाएगी। जी, कराची के ताजिरों और टैक्स दहिंदगान के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। FBR के चीफ IR ऑपरेशंस विंग ने मिर्ज़ा राना नासिर अली ने कराची चैम्बर का दौरा किया है, जहां डिजिटल इनवाइसिंग और PRAL से मुतल्लिक ताजिरों के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ ने कहा कि अब टैक्स दहिंदगान को वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत मैसर होगी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइए। देखें, कराची की बिजनेस कम्युनिटी को टैक्सेशन से रिलेटेड मसाइल हल करवाने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। मसाइल इनकी दहलीज पर हल होंगे, यानी कि प्राल दफ्तर का कराची में आगाज़ हो चुका है, सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। इसी हवाले से आज मिर्ज़ा नासिर ने जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा भी किया, बिजनेस कम्युनिटी को भी एतमाद में लिया गया। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान हनीफ मौजूद, उनसे बात करते हैं। रेहान साहब, बताइएगा, चैम्बर का मुतालबा भी ये था जो पूरा हो चुका। जी, बिल्कुल। मैं वज़ीर आज़म साहब का बहुत कि मेरी दरख्वास्त पे जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने ये इसका मुतालबा किया था, तो उन्होंने फौरी तौर पर हिदायत की थी चेयरमैन को कि अब 7 दिन के अंदर ये दफ्तर बनाएं। तो ये दफ्तर अब बन गया है, और जो लोग हर छोटे छोटे काम के लिए इस्लामाबाद जाते थे, टाइम भी ज़ाया करते थे, पैसे भी ज़ाया करते थे, उनके मसाइल अब यहाँ हल होंगे। और उसी सिलसिले में आज नासिर साहब आए, बड़े सीनियर और बड़े एक अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं जिनको यहाँ पे तैनात किया गया। उन्होंने बड़ा तफसीली हमारे सारे मेंबर्स को अपना प्रोसीजर बताया, तरीक़ेकार बताया कि अब आपको ये इश्यूज हैं, तो आप इधर एक डेस्क बना दी गई है, उधर दे अपना एक दरख्वास्त जमा कराएं। कहीं इधर से उधर जो होता है ना कि अभी एक ऑफिस से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, कुछ नहीं होगा। एक जगह आप अपनी दरख्वास्त दें, वहीं से आपको सिस्टम में वो चीज़ें आ जाएंगी और आपका मसला यहीं से बैठे बैठे हल होगा। नहीं, देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट तादाद तो नहीं है, लेकिन बेहिसाब है। आप इसका देखें, सुबह 7 बजे जो इस्लामाबाद की फ्लाइट होती है ना, उसमें आधे लोग जो होते हैं FBR जाने के लिए होते हैं, या आप रोजाना चेक कर सकते हैं। तो ये इसलिए रोजाना के कई केसेस हैं, कई लोग यहाँ से बैठ के खत किताबत करते रहते हैं, कई लोग परेशान होते हैं ज्यादा, वो वहाँ चले जाते हैं। तो वो मसला अब खत्म हो गया। अब जिसको जाना है वो यहाँ पे ऑफिस बन गया, यहाँ आए और अपना मसला हल कराए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान हनीफ मेरे साथ मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि अब बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल कराची में हल हो सकेंगे। जी।